Dear students, welcome to Digital Learning. We are studying the subject Financial Accounting 2 of second semester BCom of Mangalore University. And today we are in unit number 8 of the unit number 3, session number 8 of this subject. In today's in today's session number 8, we will be solving one more problem on joint venture accounts. The problem is like this: Harish, Iqbal, and Joseph jointly undertook to construct a building for Prabhu and company at a price of 2,50,000. The contract price is 2,50,000. First point you got. Co-venturers are Harish, Iqbal, and Joseph. Price was paid as follows: rupees 2 lakh in cash and balance in preference shares to be divided in the ratio of 2:2:2:1. So here the purchase price 2,50,000 received is receivable or is paid by them rupees 2 lakh in cash and 50,000 in preference shares of that company. And the profit sharing ratio of this joint venture business is 2:4:1. The participants contributed as follows. Andre co-venturers participated as follows. Contributed as follows: Harish 30,000, Iqbal 25,000, and Joseph 20,000. These amounts were credited to joint bank account. So these are the contributions by the co-venturers. Iqbal was to be paid a remuneration of 1,500 for managing business. So this is the remuneration, or this is the expense which is payable to Iqbal. Harish prepared plans and paid rupees 3,500 for them. This is the amount payable to Harish. Iqbal bought a concrete, so these are the two expenses, 1,500 and 3,500, which is payable to both of them. It should be credited to their account. Iqbal ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೇಟಾ ಟು ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಟ್ ಎ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ rupees 12,000 for rupees 12,000. Joseph bought a tempo for rupees 25,000. So these are the two amounts they both of them spent for the business. So it should be joint venture account data to Iqbal and joint venture account data to Joseph again. Okay. And the next one, they bought plant at rupees 15,000, means jointly bought. So joint venture account data to joint bank account it should be. Materials worth 1,20,000 and paid wages 1,05,000. Three of them should be written as joint bank account data to joint venture account data to joint bank account. Joint venture ಅಲ್ಲಿ to joint bank account ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಅಮೌಂಟ್ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. When the contract was completed, Harish took over the unused material for rupees 10,000 by Harish account it is. Iqbal ಅಂದ್ರೆ joint venture account ಅಲ್ಲಿ by Harish account. Iqbal took concrete mixture for rupees 11,000. It is by Iqbal account in joint venture.
Joseph agreed to take back Tempo for rupees 12,000. ಇವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಜೋಸೆಫ್ ಒಂದು ಟೆಂಪೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅದನ್ನು ಅವರೇ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು ರಿಟರ್ನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 3 ಅವರು ರಿಟರ್ನ್ ತಗೊಂಡದ್ದು. ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಬೈ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ 11,000, ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ 18,000. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದಿತ್ತು ಬೈ ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. 3 ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ 6,000. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ವೆನ್ ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್, ಹರೀಶ್ ಟುಕ್ agreed to take over the preference shares for rupees 40,000. ಈ 2,50,000 ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 50,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಆ 50,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು, ಹರೀಶ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಆದರೆ ಅವರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಿದಷ್ಟು 40,000 ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ 10,000 ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು 2,50,000. ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು? ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು 2 ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಕ್ಯಾಶ್ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಿಸೀವ್ ಆದದ್ದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. 2 lakh ಮತ್ತು 50,000 ಬರೀಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, 4 ledgers: prepare joint venture account, joint bank account, co-venturers account and preference shares account. In the books of Harish, Iqbal and Joseph, joint venture account. I will explain one by one. ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ನೋಡುವ. ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕೊನೆಗೆ. ಈಗ ಇದು ನೋಡಿ, ಇವರು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು 30,000. ಈ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ 30,000, 25,000, 20,000. ಇದನ್ನು ಮಾಡುವ. ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಮತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡುವ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವುದು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಪೇಯ್ಡ್ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ 1,500. ಹರೀಶ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಪ್ಲಾನ್ ಅಂಡ್ ಪೇಯ್ಡ್ 3,500. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಬಾಟ್ ಎ ಇದು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡುವ. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟು ಇಕ್ಬಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,500, ಟು ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 3,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನಂತರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, Iqbal bought a concrete mixer for 12,000. Joseph bought a tempo for 25,000. So ಇದನ್ನ ಎರಡನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಟು ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 25,000, ಟು ಇಕ್ಬಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 12,000. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪೋ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದೇ ಬಾಟ್ 15,000, ಪ್ಲಾಂಟ್ 15,000, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1,20,000, ವೇಜಸ್ 1,05,000. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಪ್ಲಾಂಟ್ 15,000, materials 1,20,000, wages 1,05,000, 2,40,000 ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಾಯಿತು, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ವಾಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಹರೀಶ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಅನ್ಯೂಸ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಇಕ್ಬಾಲ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಫಾರ್ 11,000. ಜೋಸೆಫ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ 18,000. ಟೆಂಪೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಟೇಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಟೆಂಪೋ ಫಾರ್ 18,000. 3 ಐಟಮನ್ನು 3 ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಅವರ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಹಾಕುವ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, 3ನೇ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ. ಬೈ ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 10,000. ಬೈ ಇಕ್ಬಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 11,000. ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟೆಂಪೋ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ 18,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದಾಯಿತು. ಮತ್ತೆ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಫಾರ್ 6,000. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ಸೋಲ್ಡ್ 6,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು, ದ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಾಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎಷ್ಟು? 2,50,000. 2 lakh ಪ್ಲಸ್ 50,000. ಅದನ್ನು ಮರೆಯುವ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 2 lakh. ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ 2,50,000 ಮೈನಸ್ 2 lakh ಕ್ಯಾಶ್ 50,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾಯಿತು, ಹರೀಶ್ ಟುಕ್ ಓವರ್ ದ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ 40,000. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಹರೀಶ್ ತಗೊಂಡ ಎಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡದ್ದು? 40,000. ಈಗ ಆದರೆ ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 50,000. ಎಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು? 10,000. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಟು ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್
10,000. Loss on taken over by Harish. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2,50,000, 2,60,000, 2,71,000, 2,81,000, 2,89,000, 2,95,000 ಟೋಟಲ್ ಬಂತು. ರೈಟ್ ಆನ್ ದ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಲ್ಲಿ 2,92,000 ಟೋಟಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ 3,000. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಆಸ್ 2:2:1 ಹರೀಶ್, ಇಕ್ಬಾಲ್, ಜೋಸೆಫ್. 2:2:1 ಅಂದರೆ 3,000 ಇಂಟು 2/5 1,200. ಇವರಿಗೂ 2/5 1,200. ಇವರಿಗೆ 3,000 ಇಂಟು 1/5 is 600. ಸೊ ಈ ಅಕೌಂಟ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇದು ನೋಡಿ ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂದು 2 ಎಂಟ್ರಿ ಇದೆ, 2 ಇರಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ತರುವ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂದರೆ ತರುವ, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಸಿ ಏನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಸ್ ಫಾಲೋಸ್: 30,000 ಹರೀಶ್, ಇಕ್ಬಾಲ್ 25,000, ಜೋಸೆಫ್ 30,000. 20,000 30 25 20 ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ 30 25 20,000. 30,000 25,000 20,000 ಇದು ಅವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಅವರು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಏನಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ನೋಡಿ, ಹರೀಶ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಫಾರ್ ₹40,000. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಾಕುವ. 2 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾರ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ? ಹರೀಶಿಗೆ 40,000. ಇದಿಷ್ಟು ತಗೊಂಡಾಯಿತು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಎಂಟ್ರಿಯು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ. ನೋಡಿ, ಟು ಇಕ್ಬಾಲ್, ಟು ಹರೀಶ್. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡುವ. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,500 ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್. ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ 3,500. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, 2 ಜೋಸೆಫ್ 25,000, 2 ಇಕ್ಬಾಲ್ 12,000. ಇದು ಟೆಂಪೋ ಮತ್ತು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಟೆಂಪೋ ಅಂಡ್ ಮಿಕ್ಸರ್ 12,000 ಜೋಸೆಫ್, 25,000, 12,000 ಇಕ್ಬಾಲ್, 25,000 ಜೋಸೆಫ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹರೀಶ್ 1,200, ಇಕ್ಬಾಲ್ 1,200, ಜೋಸೆಫ್ 600. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,200, 1,200, 600. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಮುಗಿಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡೆಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಿಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿದೆ? 1 2 3. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್. ಇದು 4 ಎಂಟ್ರಿ. 1 2 3 4. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬೈ ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 10,000. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದನ್ನು 3 ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಇದನ್ನು 3 ಹರೀಶ್, ಇಕ್ಬಾಲ್, ಜೋಸೆಫ್ ಅನ್ನ. ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಇದು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಮಿಕ್ಸರ್, ಇದು ಟೆಂಪೋ. 3 ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿದಲ್ವಾ? 10,000, 11,000, 18,000. ಅಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಬೇಕಾದರೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬರೀಬೋದು. 10,000, 11,000, 18,000. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಐಟಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು. 3 ಐಟಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಎಂಟ್ರಿ ಆಯಿತು. ಇದು ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ 40,000. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಹರೀಶ್ 50,000 ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, 34,700 ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 15,300 ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಇದು. 2 ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೆಯಿರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಬರೆಯಿದೆ. ಓಕೆ, ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಮತ್ತು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಇದ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 25, 1,500, 12,000, 1,200, 39,700 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 39,700, ಇಲ್ಲಿ 39,700, ಡಿಡಕ್ಟ್ 11,000, you will get 28,700 balance. Write it on this as 2 joint bank account. ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 45,600 minus 18,000, you will get 27,600. That is 2 joint bank account final settlement. We have completed all. Now what we should do is we have to complete the So the next ledger we have to prepare is joint bank account. This joint bank account can be prepared by posting the entries from 2 accounts. That is, first one,
joint venture account. Second one, joint co-venturers account. From these two ledger accounts, you can transfer post the items to joint bank account. Let us see first of all from the joint venture account, wherever there is a joint bank account. This is joint venture account. On the debit side, there is one joint bank account here, only one. This we will shift there. It will become by joint venture account. See, by joint venture account expenses 2,40,000. We have written it together. Okay, that's all. Next one. Here we have by joint bank account, contract price 2 lakh rupees 2 lakh. And here last one, joint bank account, scrap sold 6,000. Two entries we will simultaneously post to joint bank account. See here, by Iqbal's account, sorry, by two joint venture account rupees 2 lakh, correct. Two joint bank account, two joint venture account, joint bank account debtor to joint venture account 2 lakh contract price. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿರಲಿ, ಅದರ ನಂತರದ್ದು ನಾನು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ 6,000. ಇದೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಇದು 2 lakh ಮತ್ತೊಂದು ಇದು 6,000. ಅದರ ಎಡೆಯಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದು ತಗೊಂಡದ್ದು. ಈಗ ಇದು ಮೂರು ಎಂಟ್ರಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡೇವೆ. ಈಗ ನೋಡಿ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕೋವೆಂಚರರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯಾವುದು ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಇದು ಅಲ್ಲ, ಇದು ನೋಡಿ ಬೈ ಇಕ್ಬಾಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್, ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. 28,700, 27,600 ಇದು ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಯಾವುದು ಈ ಎಂಟ್ರಿ 28,700, 27,600 ಇದು ಫೈನಲ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ 2 ಹೋಗಿ ಬೈ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಇಕ್ಬಾಲ್, ಬೈ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವುದಲ್ಲ, ಇಕ್ಬಾಲ್ ಮತ್ತು ಜೋಸೆಫ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಬೈ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮೂವರ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಟು ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಜೋಸೆಫ್ ಅಕೌಂಟ್, ಟು ಇಕ್ಬಾಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ 30,000, 20,000, 25,000 ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲಿಯರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, here we have one joint bank account, we have completed that. Another joint bank account we have here, by joint bank account 15,300. It will be in the name of Harish, so we will post to Harish that one, to Harish account 15,300. So by this we have completed this joint bank account. Joint bank account tally is 2,96,300 rupees. Clear, isn't it? Yes. Next, preference shares account. See, preference shares account preference share received is 50,000. ಇದು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರೀಬಹುದು, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಂದಲೇ ಬರೀಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಬರೀಬಹುದು. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಟಾರ್ ಟು ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ 50,000. ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಅನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಹರೀಶ್, ಬೈ ಹರೀಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ಬೈ ಹರೀಶ್ 40,000. Because of that, company incurred a loss of, the joint venture business incurred a loss of 10,000. That is by joint venture account 10,000. So total 50,000. Okay. Now I have completed the ledger accounts. We will see some questions for testing the understanding of this chapter. What is the entry for discount received from the creditors? Creditors account debit, joint venture account credit, joint venture account debit, creditors account credit, discount account debit, creditors account credit, none of the above.
What is the entry for discount allowed to the creditors? Debtors account to debtor to joint venture account debtor to credit debtors account, discount account debtors account, none of the above. What is the entry for payment or payment made to creditors in bills? Payment made to creditors in the form of bill. What is the entry? Okay. So here choices are given. 4 choices. That is creditors account debtor to bills payable account debtor to creditors account debtor to cash account, none of the above. Choose the correct answer. Okay. These are the 3 questions I have framed here. Thank you for listening to the class.